सो स्वागत है एक बार फिर तो तुहाडा अज दी क्लास दे विच। ते जिवें तुहानूं पता ही है कि आपां ने जो 12th क्लास के पंजाब बोर्ड के हुण पेपर होण जा रहे हैं टर्म 1 के, उन्होंने आपां ने की एक सीरीज़ है जिहड़ी स्टार्ट की हुई है MCQ की। तो जिन्हों की पहला एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है वैक्टर अलजबरा के उपर, जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी तो तू की है डिस्क्रिप्शन के मैं लिंक दे दूँगा, उत्थों की तुसीं देख सकते हो तो प्ले लिस्ट के जाके भी देख सकते हो चैनल की। सो अज की अपनी क्लास की होएगी प्रोबेबिलिटी के उपर होएगी। तो प्रोबेबिलिटी भी की है तुहाडा टर्म 1 के सिलेबस के विच ही आ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपां की कर चलते हैं क्लास के उपर। सो फस्ट सम की दिता हुआ देखो कि इफ पी ए कितना अपने को 0.5 एंड पी बी कितना 0.6, तो फाइंड की करना आपाने ते नाल एक पी ए यूनियन बी भी दे रखे आपां नूं, प्रोबेबिलिटियां दित्तियां हुई ने 3, तो पता की करना पी बी अपॉन ए आपां ने पता करना। हुण जे तुसीं ने चैप्टर पढ़िया होया तो तुहानूं पता होगा कि पी बी अपॉन ए, ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है एक कि बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो जो ए इवेंट की आ ऑलरेडी हो चुकिया, ठीक है। तो की फार्मूला होंदा इसका पी ए इंटरसैक्शन बी अपॉन नीचे की जिथे ए आ तो नीचे की आएगा ए आ जाएगा। ये चीज़ आपां की आ फार्मूले दे नाल आपां पता कर सकते हैं। पर गिवन की अपने को लिखना पी ए की वैल्यू का गिवन आ देखो 0.5, पर पी ए इंटरसैक्शन बी की वैल्यू नहीं पता आपां यूनीअन की वैल्यू है जी वो पता गई। तो किवें इसनूं सॉल्व करांगे देखो किवें सॉल्व करांगे। नीचे कॉमेंट सैक्शन के जिन्होंने आउंदा है सवाल तो तुसीं की सॉल्व करके आंसर आ जिहड़ा नीचे कॉमेंट सैक्शन के लिख सकते हो। तो जिन्होंने नहीं आउंदा उन्होंने मैं दस दिना कि आपां ने एक फार्मूला जिहड़ा पढ़िया होया कि पी ए यूनीअन बी किस दे इक्वल हुंदा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। सैट के चैप्टर से ये सैट्स का जो चैप्टर सी क्लास 11th दे विच। तो ए यूनीअन बी कितना दिता हुआ देखो 0.8, पी ए की वैल्यू भी गिवन आ कितनी 0.5, पी बी की वैल्यू भी कितनी आ 0.6। तो ये तो आपां की करना पता ही करना गा। तो दोनों का प्लस करो, 5 ते 6 प्लस करके कितना आ जाएगा 0.11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो 0.8 आ जाएगा माइनस पी ए इंटरसैक्शन बी। माइनस वाली वैल्यू की है लैफ्ट साइड जाके की हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो 0.11 चो 0.8 आप माइनस करांगे तो यह आ जाएगा 0.3। तो मतलब जो पी ए इंटरसैक्शन बी आ उसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.3। वो 0.3 की है तुसीं इत्थे पुट कर दो, पुट करके पॉइंट तो बाद की है सेम नंबर ऑफ डिजिट ने, तो पॉइंट की हो जाएगा कैंसल हो जाएगा 3/5 मतलब 3/5 की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो दिता होया आपां नूं ऑप्शन के सी ऑप्शन के गिवन आ सी 3/5 की आ गया आंसर। तो इस तरीके दे नाल की आ इनू सॉल्व करांगे। चलते हैं अगले सवाल के उपर की दिता होया देखो कि इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट पी ए अपॉन बी कि इक्वल पी बी अपॉन ए दे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी की है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए दे इक्वल आ। देखो इसनूं किवें सॉल्व करांगे, जिन्होंने आउंदा गा ताकि आ वीडियो नूं पॉज कर लो तो नीचे कॉमेंट सैक्शन के की है इसनूं सॉल्व करो। देखो कितना आंसर है इसका आएगा, ठीक है। देखो सॉल्व करके किवें इसनूं सॉल्व करांगे। हुण सिंपल चीज़ है देखो आपां नूं गिवन की है बस इन्हां दी की करो वैल्यूआं पुट कर लो। जिन्होंने नहीं आउंदा देखो कि पी ए अपॉन बी का फार्मूला की होएगा, हुणे हुणे आपां ने कीता कि पी ए अपॉन बी का फार्मूला की होएगा ए इंटरसैक्शन बी अपॉन पी अपने को नीचे क्योंकि बी है इत्थे तो नीचे की आ जाएगा बी इक्वल इसनूं इसकी वैल्यू पुट करती। इसका फार्मूला की बनेगा उपर सेम आउंदा हुंदा देखो ए इंटरसैक्शन बी, नीचे की है क्योंकि इत्थे ए आ तो इत्थे की आ जाएगा ए। दोनों वैल्यूआं नूं कंपेयर कर लिया आपां ने इक्वल रख लिया। हुण की आ ए की हो जाएगी आपस में कैंसल, ताकि आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये की आ गया आंसर। तो किहड़ी ऑप्शन के दिता होया ये आपां नूं तो सी ऑप्शन देखो दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए की होएगा इसका करैक्ट आंसर होएगा। तो इस तरीके दे नाल की है इनू सॉल्व करांगे। चलते हैं अगले सवाल के उपर। किसी सवाल कोई भी डाउट होंदा तो तुसीं पुछ सकते हो नीचे कॉमेंट सैक्शन
ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਏ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈ ਇਜ਼ ਥਰੋਨ, ਇੱਕ ਡਾਈਸ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆ ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਡਾਈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਥਰੋ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਡਬਲੇਟ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਬਲੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਡਬਲੇਟ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 1 2 2 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਉਣ ਸੇਮ ਆਉਣ, 4 4 5 5 6 6 ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਸਮ ਆ ਇਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਾ ਡਬਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈਸ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟੋਟਲ ਪੋਸੀਬਲ ਆਊਟਕਮ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 36 ਤੇ ਪੁੱਛੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆ ਡਬਲੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਡਬਲੇਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 6 ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 ਤਾਂ ਫੇਵਰੇਬਲ ਆਊਟਕਮ ਹੋ ਗਈਆਂ 6 ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/6 ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਥਰਡ ਦੀ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਟਰਮ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ MCQ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ ਟੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਅਕਰੈਂਸ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ। ਸੋ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਕਿ A ਯੂਨੀਅਨ B ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 0.60, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਗਿਵਨ ਆ 0.2 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟ ਗਿਵਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਜਿਹੜੀ A ਯੂਨੀਅਨ B ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਨੋਟ। ਨੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ A ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ A ਨੋਟ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਰ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ A ਨੋਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ A ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ P A ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ P A ਗਿਵਨ ਆ ਕਿੰਨਾ 0.2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ P A ਨੋਟ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 0.2। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਆ 1.0 ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ 1.0 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਤਲਬ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 8 ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 0.8। ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ 0.8 ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰ PB ਨੋਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ PB ਨੋਟ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਫਿਰ PB ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਗਿਵਨ ਆ 0.60। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਨਾ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 0.8 PB ਨੋਟ ਕੀ ਆ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 0.8 ਇੰਟੂ PB ਨੋਟ ਇਹਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ 1 ਚੋਂ 0.60 ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 60 ਮਾਈਨਸ ਕਰੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 40 ਆ ਗਿਆ 0.40 ਆ ਗਿਆ ਤੇ PB ਨੋਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖੋ 0.8 ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 0.8 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0 ਦੇ ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਗਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਨੇ ਤਾਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 1/2। ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.5। ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਨੋਟ ਦੀ, ਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ
ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 10 ਚੋਂ 5 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ 0.5 ਹੀ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਫੋਰਥ ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ A ਐਂਡ B ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ P A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, P B ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਸੇਮ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਯੂਨੀਅਨ B ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇਵੈਂਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ ਇਨਟੂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਨੋਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ 1 ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/4 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਨੋਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1/3 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਚੋਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, 4 - 1 ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3/4, ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 3 - 1 2/3। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ 1 ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ A ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 3/4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ B ਨੋਟ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 2/3, 3 ਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੈਂਸਲ, 2 ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕੈਂਸਲ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 1/2 ਤੇ 1 ਚੋਂ 1/2 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਗੇਨ 1/2 ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ A ਯੂਨੀਅਨ B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਏਗੀ 1/2। B ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 12th ਕਲਾਸ ਦਾ ਕਾਫੀ ਈਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ PA ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ 1/2 ਐਂਡ PB ਕੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ ਦੈਨ PA/B ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ A/B ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ B/A ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਈਨਰ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਨੀਚੇ ਲਿਖੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A/B ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਥੇ A/B ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦਾ A ਤੇ B ਦਾ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ PB। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਦੇਖੋ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ PB ਕਿੰਨਾ ਗਿਵਨ ਹੈ 0 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਨਡਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ D ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ B/A ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ B/A ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ A ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ 0 ਆ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਨੋਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A/B ਗਿਵਨ ਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B/A ਗਿਵਨ ਆ ਤੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A/B ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B/A ਦਾ। ਦੇਖੋ A/B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B, ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B/A ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ A ਤੇ B ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ A ਗਿਵਨ ਆ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ A। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ B।
ठीक है। तो इस नूं पता करने लिए आपां नूं एक तो पी ए अपॉन बी पता होना चाहिए, एक पता होना चाहिए पी ए इंटरसैक्शन बी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ b ਅਪੋਨ a ਪਤਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਪਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਇਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਅਪੋਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 2 ਅਪੋਨ 3 ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਅਪੋਨ 4। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਨਾਲ 4 ਕੱਟ ਦੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b 1 ਅਪੋਨ 6। ਉਹ 1 ਅਪੋਨ 6 ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿ a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਕਿੰਨਾ 1 ਅਪੋਨ 6, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ a ਅਪੋਨ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ 1 ਅਪੋਨ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਅਪੋਨ 6 ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਕੀ ਕਰੋ ਆ 2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 1 ਅਪੋਨ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 2, 2 ਨਾਲ 6 ਘੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਅਪੋਨ 3। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1 ਅਪੋਨ 3 ਆ ਗਈ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਸੇ ਦੇ ਬੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਗਿਵਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ b ਗਿਵਨ ਆ, ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗਿਵਨ ਆ। ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ a ਅਪੋਨ b ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਅਪੋਨ b ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ a ਅਪੋਨ b ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ, ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b। ਬਸ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊਆਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। a ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ b ਕਿੰਨਾ 1 ਅਪੋਨ 5, ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ b ਕਿੰਨੀ ਆ 3 ਅਪੋਨ 8। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਫਸਟ ਦੀ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੈਕੰਡ ਦੀ 3rd ਨਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 8, 5 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 15, ਤਾਂ 8 ਅਪੋਨ 15 ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲਿਖੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਬਟੇਨਿੰਗ ਐਨ ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੇਅਰ ਆਫ ਡਾਈਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10th ਸਮ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਮ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ E ਅਪੋਨ F ਕੀ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।